your idea about preconception. What is preconception? Whatever comes to your mind, tell me. Conception means pregnancy. So preconceptions means something before pregnancy. Something we are here to do before pregnancy. Okay. And also there is a word counseling. So all of you have started with the subject community medicine. Okay. So today's topic is really a short topic yet important. Okay. Mainly the counseling part we will be doing. So are you aware of anything preconceptional counseling? No. I am here to make you aware, and you are there to make your patient and community aware about that. Okay. ডিস্টার্ব হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ সবাই? এইখানে চলে এসো, সামনের গুলোতে চলে এসো, সামনের গুলোতে আসা যাবে না? চলে এসো। সো আমাদের ডক্টরদের মাথায় এই প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং ব্যাপারটা কেন এলো? কারণ অনেক দিন ধরে অবস্টেট্রিশিয়ানরা যখন ট্রিটমেন্ট করতে করতে দেখলো প্রেগনেন্সিতে এমন কিছু আনসার্টেন, এমন কিছু জিনিস, সামথিং ইজ হ্যাপেনিং হুইচ কুড হ্যাভ বিন প্রিভেন্টেড বিফোর প্রেগনেন্সি। আমরা কমিউনিটি মেডিসিনে প্রাইমোরিয়াল প্রিভেনশন করছি, প্রাইমারি প্রিভেনশন, এটা সামথিং লাইক দ্যাট। তো এটাই যেটা বললাম যে কি প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং। আচ্ছা, it is not necessary যে তোমাকে একজন গাইনোকোলজিস্ট হতে হবে এটার জন্য। when you are becoming a doctor, anybody can come to you. Suppose you are a doctor of medicine, you have a patient with chronic hypertension or chronic diabetes, and the couple or the patient, your female patient, is expecting no issues. So you have your duties, you have to aware her about something যে ওষুধগুলো সে এতদিন নিচ্ছে সেগুলো সে নিতে পারবে না, তাহলে some changes you have to make there. So here comes the preconceptional counseling. Okay. So improving the mother preconception health is in improved reproductive health outcome. Okay. So when we can start this? Anytime before pregnancy. যে কোনো সময় পেশেন্ট তোমার কাছে আসছে, যে কোনো পেশেন্ট বলছে আমরা we are expecting, তো সেই সময় আমরা শুরু করতে পারি। যেটা বললাম, goals to reduce the mortality, morbidity of mother and the fetus. Okay. Now preventive health. এখানে আমি খুব শর্টে লিখেছি, তোমরা চাইলে স্লাইডগুলো পরে নিয়ে নিতে পারো বা উইলিয়ামস থেকে একবার চ্যাপ্টারটা পড়ে নিতে পারো। খুব শর্ট, আমি শর্টেই বলবো। আচ্ছা, মোস্ট কমন স্ট্রাকচারাল অ্যানোমালি যেটা আমরা we found in our daily practice, that is due to folic acid deficiency, that is neural tube defect, which is preventable. So if we give folic acid supplement before pregnancy, which nowadays we give what amount, 500 microgram we used to give the patient and ask her to take 3 months before conception and continue throughout the pregnancy. So we can prevent several neural tube defects. One thing is folic acid deficiency, so reduce occurrence of neural tube defect, and then there is higher doses is required if the patient is taking anti-epileptic or drugs of any chronic disease. Now preventive health. A patient comes to you with you can see that she is overweight, BMI is high, more than 25.5. Then you ask her to start regular exercise, reduce your weight, so that the most common finding which we usually get in an obese patient is gestational diabetes. There is a chance of diabetes during her gestation, and if she is having diabetes or chronic diabetes, then there is higher chances of fetal anomaly. There is cardiac anomaly most commonly, then neurological anomaly, and several things are there. Yes. So what about vaccination? You know the name rubella? You have read in microbiology. You know congenital rubella syndrome. There is malfunction in the fetus. So one vaccine we can give before pregnancy is rubella vaccine. Rubella is very important. Whenever a patient come to you before pregnancy, go for a rubella IgM test. You have to ask her for that. And screening. If you find something high risk in her or in her husband, if working in some zone with there is high chance of getting HIV or sexually transmitted disease, then go a test for both the couple. Okay.
so that we can avoid HIV infection in the baby. And here are the factor about chronic disease. Chronic disease এর মধ্যে আমাদের যেটা বললাম ডায়াবেটিস আছে, এপিলেপসি আছে, হাইপারটেনশন আছে. There are certain drugs, very minimal drugs we can give in pregnancy. লাস্টে একটা স্লাইড আছে যে প্রেগন্যান্সিতে কোনটা এ ক্যাটাগরি ড্রাগ কোনটা একদম সেফেস্ট আমরা দিতে পারি. আমার কাছে যখন একটা ক্রনিক ডায়াবেটিসের পেশেন্ট আসছে, ডায়াবেটিসের তো there are several medicine you have read in pharmacology, কিন্তু আমরা কি কি ড্রাগস দিতে পারবো? অনলি মেটফরমিন অ্যান্ড ইনসুলিন. তাহলে পেশেন্টকে আগে থেকে আমাদেরকে শিফট করতে হবে, তাকে ওয়েল কন্ট্রোল করতে হবে ডায়াবেটিসটা, বিকজ ইফ শি ইজ এ ক্রনিক পেশেন্ট অফ ডায়াবেটিস, প্রি এক্সিস্টিং ডায়াবেটিস, দেন দেয়ার ইজ 90% চান্স অফ দ্য ফিটাস হ্যাভিং সেভারাল অ্যানোমালিস. তো এটা ডায়াবেটিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাকে পেশেন্টকে অ্যাওয়্যার করতে হবে. অ্যান্ড অলসো অ্যাবাউট দ্য হাইপারটেনশন. পেশেন্ট ক্রনিক হাইপারটেনশন হয়, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার পেশেন্ট কিছু নাই, আমরা জানি আমলোডিপিন আমরা প্রেগন্যান্সিতে দিতে পারবো না. only 3 drug is safe in pregnancy, that is labetalol, alpha methyl dopa. Alpha methyl dopa we don't give nowadays. The best is labetalol. We have to shift her to labetalol, and then we have to ensure that yes, she is a controlled hypertensive, that is range is systolic blood pressure within 140 and diastolic within 90. Then we can ask her, yes, now you can go for a pregnancy. Okay. And also epilepsy. Epilepsy is an important thing. Epilepsy এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে কমপ্লিট হিস্ট্রি নিতে হবে. পেশেন্টের সিজার ফ্রি পিরিয়ড আমাকে জানতে হবে. লাস্ট 1 year if she is having multiple episodes of seizure, then we have to ask her don't go for pregnancy. We have to change the drugs. Epilepsy তে আমরা কি কি ড্রাগ ইউজ করি? ফেনিটয়েন, ফিটাল হাইড্রোটয়েন সিনড্রোম আমরা জানি. ভ্যালপ্রয়েড কি ইউজ করা যায় না ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, তাহলে সেফেস্ট হচ্ছে লিভেটিরাসিটাম. তো উই হ্যাভ টু শিফট হার টু লিভেটিরাসিটাম. Then we have to watch that if she is having another episode of seizure or not. If she is not having, then we can go, ask her, yes, now you are safe to have a pregnancy. Also sickle cell disease. There is a term sickle cell crisis. There is a rule of 30%. In some patient 30% patient কি হয় sickle cell disease একদম কিওর হয়ে যায় ডিউরিং প্রেগন্যান্সি. 30% একই রকম থাকে, যেটা আগে ছিল সেটাই আছে, 30% এ রিল্যাপস করে. ঠিক আছে, তো আমাদের এগুলো কাউন্সিলিং করে দিতে হবে. অল আর দিস কাউন্সিলিং পার্ট আমাদেরকে এই যে পুরো ট্রিটমেন্ট করতে না হবে সেটা হবে না, আমাদেরকে অ্যাওয়্যার করতে হবে কাপলকে, যারা আমার কাছে আসছে অ্যাজ আ ডক্টর, সেটা আমি যে কোনো ব্রাঞ্চের হতে পারি. ক্রনিক মেডিকেল ইলনেস এখানে লেখা আছে. Yes, about the cardiac illness. কিছু সার্টেন কার্ডিয়াক, তোমাদেরকে এত ডিটেলস এখন জানতে হবে না, কিছু সার্টেন কার্ডিয়াক ডিজিজ আছে যেটাতে প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি এ ক্যাটাগরি বি করে আছে, প্রেগন্যান্সি একদম কন্ট্রাইন্ডিকেটেড. ইফ ইউ আর গেটিং আ পেশেন্ট অফ লাইক পালমোনারি স্টেনোসিস, সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন, দেন ইউ স্ট্রেট ওয়ে counsel her that you cannot have a pregnancy. In third trimester you are having a chance of 99% of mortality due to peripartum cardiomyopathy. You cannot have a pregnancy. If there are also a group like category A, category B, in some cases she can have pregnancy, so we have to counsel her according to that. So first thing which is very important is history taking. History taking আমরা সবাই শিখছি, history taking হচ্ছে ক্লাসেস. তো একটা ফিমেল পেশেন্ট যখন আসছে ম্যারিড, আমাকে তো ফার্স্ট জেনারেল হিস্ট্রি ছাড়া, হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস ছাড়া যখন আমি অবস্টেটিক হিস্ট্রি নিচ্ছি, আমাকে জানতে হবে তো যে তার আগে কোনো প্রেগনেন্সি ছিল কিনা. এবার ধরো বললো যে হ্যাঁ আমার আগে আমি 3 বার বা 2 বার প্রেগনেন্ট হয়েছি, কিন্তু সববারই আমার স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন হয়েছে. ইফ শি ইজ গিভিং আ হিস্ট্রি অফ স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন, সে নিজে থেকে এমটিপি করায়নি, সে স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শনের হিস্ট্রি দিচ্ছে. রেকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস আমরা কখন বলছি? যখন 3 or more স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন হচ্ছে ইন ফার্স্ট অর সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, তখন আমরা ওটাকে রেকারেন্ট প্রেগনেন্সি. ফার্স্ট টাইম স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন ইজ ভেরি কমন ইন 70% কেসেস. তো পেশেন্ট যখন হিস্ট্রি দিচ্ছে দেয়ার ইজ আ লং প্রসেস অফ ইভালুয়েশন, তখন আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে না কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে. দেয়ার মে বি স্ট্রাকচারাল অ্যানোমালি, দেয়ার মে বি ক্রোমোজোমাল অ্যানোমালি, দেয়ার মে বি সাম মেটাবলিক ডিসঅর্ডার. Okay, what I mean by chromosomal anomaly, we know Down syndrome, most common, that is trisomy 18. Then in 95% cases there is non-disjunction. Down syndrome ওটা একটুখানি পড়ে নিও তোমরা, খুব ইম্পর্টেন্ট আছে ডাউন সিনড্রোম. কোথা থেকে পড়তে হবে আমাকে লাস্টে জিজ্ঞেস করো, আমি বলে দেবো. তারপর আছে আমাদের 21 পাটাউ সিনড্রোম আছে, তো এগুলো জানতে হবে. তারপর মেটাবলিক, যদি পেশেন্ট যেটা বললাম ক্রনিক ডায়াবেটিসের হয়, পেশেন্টের যদি সিফিলিস ডিসঅর্ডার থাকে,
সেক্ষেত্রে there is a chance, high chance of spontaneous abortion. তো আমাকে ডিটেইল হিস্ট্রি নিতে হবে। and one thing there is a what he calls is Apla syndrome. Apla syndrome there is high chance of recurrent pregnancy loss in second trimester also. We have to ask her for complete evaluation so that we can prevent pregnancy loss. হিস্ট্রির পর জেনারেলি আমাদের এক্সামিনেশন আসে, এক্সামিনেশনের মধ্যে জেনারেল এক্সামিনেশন করব, তাতে আমরা চেস্ট সিভিএস সব অসকালটেট করব, সেখান থেকে আমরা উই ক্যান গেট সেভারাল ফাইন্ডিংস। তারপর কিছু টেস্ট আছে আমাদের হাতে থাকে যেটা আমরা দিতে পারি। স্ট্রাকচারাল অ্যানোমালি, ইউট্রাসের কিছু কনজেনাইটাল মুলেরিয়ান ডিসঅর্ডার থাকে, কিছু স্ট্রাকচারাল অ্যানোমালি থাকে যেটার কারণে হয়তো রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস হচ্ছে। তার মধ্যে একটা মোস্ট কমন কি থাকে, সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স, লেন্থ ইজ শর্ট, ডায়ামিটার ইজ মোর of cervix, which is, all of this is preventable. Okay, prenatal karyotyping, one most important thing is there, that is one single gene disorder. All of us know about the term, that is thalassemia. Thalassemia screening nowadays in all government hospital, in all setup, there is a norm that once the patient, after we generally do this after pregnancy, আমরা তো প্রেগনেন্সির আগে পেশেন্ট খুব কম পাই, পেশেন্ট এলো ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে, she is having a missed period, then we go for a test, what we call that HPLC test, hemoglobin electrophoresis. But always what we should do is HPLC test should be done in both partners. বেশিরভাগ সময় হয় যে ক্যারিয়ার গুলো ডায়াগনোসড হয় না, ঠিক আছে, তো বাবার আছে কিনা আমাদের জানতে হবে। তো থ্যালাসেমিয়া খুব কমন, কিন্তু মেডিটেরানিয়ান বেল্টে, আমাদের বেল্টে থ্যালাসেমিয়া খুব কমন। থ্যালাসেমিয়া সেভারাল, আলফা আছে, বিটা আছে, ট্রেট আছে, ই আছে, তো সবগুলো আমাদের জানতে হবে, ঠিক আছে। যদি আমি দেখছি মা থ্যালাসেমিয়া মেজর, বাবার মধ্যে থ্যালাসেমিয়া আছে, তাহলে আমরা অবশ্যই বলবো there is 75% চান্স তোমার বাচ্চা, যদি মেল বেবি হয় তাহলে তো 100% থ্যালাসেমিয়া হবে, যদি ফিমেল হয় 75% থ্যালাসেমিক হবে, 25% হয়তো ক্যারিয়ার হলো। পেডিগ্রি করেছিলাম আমরা, ওটাতে এ বি করে, ওটা ওই ম্যাথমেটিক্সটা হয়েছে তো, যে আমরা কিভাবে এ করে রিসেসিভ ডমিনেন্ট, তো ওখান থেকে আমাদেরকে কাউন্সেলিং করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অলসো সিকল সেল ডিজিজ। Yes, next one is dietary advice. We know about that phenylketonuria, biochemistry of it. So what's the disorder? There is defective metabolism of the amino acid phenylalanine. Some patient, most of the patient are unaware about the fact that they are having a defective metabolism in phenylalanine. So what happened? They don't usually take the right diet, so there is increased phenylalanine in their body. What this doesn't affect the mother usually, যেটা হয় ফিনাইলঅ্যালানিনটা ফিটাসের বডিতে ঢোকে, তারপর মেজর অর্গানোজেনেসিস যেগুলো যেমন ব্রেন, হার্ট, এটাকে ডিফেক্টিভ করে দেয়। তাহলে ওইটা আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে যে আমাদের বেল্টে যদিও ফিনাইলকেটোনুরিয়া খুব কমন নয়, মেনলি ওয়েস্টার্ন সাইডে বেশি হয়, তাও ইফ উই আর গেটিং এনি হিস্ট্রি অফ রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস অর শি হ্যাজ ডেলিভার্ড আ চাইল্ড, শি ইজ গিভিং হিস্ট্রি যে আমার বাচ্চা হয়েছিল উইথ সেভারাল অ্যানোমালি, সেভারাল কনজেনিটাল অ্যানোমালি, তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে। অ্যাডিকশন, এটা তো বোধহয় আমরা সবাই জানি, কিছু স্মোকিং পেশেন্ট কতটা কিভাবে স্মোকিং করছে। একটা আছে মর্নিং অ্যালকোহল সিনড্রোম, কিছু পেশেন্ট, এটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে বেশি হয়, যে কিছু পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি ওয়েকিং আপ ফ্রম বেড দে ইউজ টু হ্যাভ অ্যালকোহল ইন উইথ ব্রেকফাস্ট। তো আমাদের এগুলো বারণ করতে হবে, মেনলি ইন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, কেন প্রথম 12 উইকস হচ্ছে দ্য মেইন পিরিয়ড অফ অর্গানোজেনেসিস, লেটার অন যেটা হয় গ্রোথটা বেশি হয় বাচ্চার, বাট মেইন ইজ first 12 weeks for organogenesis, মেইন অর্গান যেটা আমাদের হার্ট, নিউরোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ফার্স্ট 12 উইকস এর মধ্যে হয়ে যায়। Some drugs also there for teratogenicity, that is most common cancer chemotherapy, all are teratogenic, nothing is safe. Also methotrexate, which you usually give in arthritis, sickle cell disease, which is also teratogenic, so we have to stop according to the condition of the patient. Always you cannot ask every female patient that yes, if as you are a female you are having a uterus and you are fit for pregnancy, not like that. We are here to aware her, jodi mone hoy je na, then we have to counsel her according to that, that you cannot go for pregnancy. In some patient we cannot stop the drug, okay. Also there is a drug, you know, tretinoin, isotretinoin, females all know, we use for acne. Patient cannot have that. If she is having tretinoin, isotretinoin, ask that you have a gap of 3 months, stop the drug, take a gap of 3 months, start taking folic acid, then you try for conception, okay.
Also, in case of tuberculosis, if patient is having a drug of XDR, MDR, TB, নতুন টিউবারকুলোসিস গাইডলাইন এসছে এনটিইপির, এখন তো ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল চেঞ্জেস হয়ে গেছে অনেক। তো ওরা তো নতুনটাই পড়ছো বোধহয়, আমরা তো ক্যাটাগরি 1 ক্যাটাগরি 2 থেকে পড়েছি, যাই হোক। তো এইটা একটা খুব কমন, আমাদের কান্ট্রিতে কিন্তু টিউবারকুলোসিস এখনো ভালোই হচ্ছে। তো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি, এটা আমরা মিস করে যাই, টিউবারকুলোসিস। আচ্ছা, এই দুটো স্লাইড তোমরা চাইলে একটু ফটো তুলে নিতে পারো, ঠিক আছে? এই যে আইসোট্রেটিনয়েড, ফেনিটয়েড, এই যে সিমটম গুলো, এগুলো ফার্মার বই কেডিটিতে ভালো আছে, পড়েছিলাম আমরা, এখান থেকে পেয়ে যাবে। আর যদি চ্যাপ্টারটা পড়তে চাও তাহলে উইলিয়ামসে ভালো আছে। আদারওয়াইজ এই স্লাইডগুলো নিয়ে মোটামুটি একটা লং কোয়েশ্চেন আসবে না মনে হয়, হয়ে যাবে। কিছু কোয়ারি থাকলে বলো। কিছু মানে কিছু বোঝাতে পারলাম যে প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং কি? তাহলে পেশেন্ট ফার্স্ট টাইম তোমার কাছে আসছে, তুমি কোনো স্পেশালিস্ট আমি বলছি না, তুমি এখন স্টুডেন্ট, তো বাড়িতে দিদি বোন এই যে বিয়ে হবে, বিয়ে হচ্ছে, আছে তো, যে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে তাহলে আমাকে কিছু বলো যে আমি এটা ভাবছি, প্ল্যান করছি। তাহলে তো তুমি এরকম আনঅ্যাওয়ারের মতো থাকতে পারবে না, কারণ আমাদের রিলেটিভস আর অলওয়েজ দেয়ার। যেই শুনলো মেডিকেলে ঢুকেছে ফার্স্ট ইয়ার, কোয়েশ্চেন নিয়ে চলে আসে না বাড়িতে, এই প্রেশারটা দেখে দে, প্রেশারটা দেখে দে, পর বিয়ের সিজনে তো এটা হবে, তো এই তাহলে ভাবছি ফোন করে একদিন, তাহলে তাহলে তোমাকে ফার্স্ট কি বলতে হবে বলো? ধরো তো একটা, তুমি জানো ও একদম সুস্থ, তুমি জানো যে ও খুব ক্লোজ, নিজেরই দিদি বা নিজেরই বোন, সে বিয়ে হয়েছে, ফার্স্ট কি বলবে? সে ভাবছে যে প্রেগন্যান্সি নেব, ফার্স্ট ধরো তুমি তার হিস্ট্রি জানো, তার কোনো কোমরবিডিটিস নেই, কি বললাম, মোস্ট কমন স্ট্রাকচারাল অ্যানোমালি নিউরাল টিউব ডিফেক্ট, ফোলিক অ্যাসিড। সো ডোন্ট মিস দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু আস্ক হার যে হ্যাঁ তুমি প্ল্যান করছো, তাহলে তুমি ফোলিক অ্যাসিড 500 মাইক্রোগ্রাম, ইউ স্টার্ট উইথ দ্যাট। অ্যান্ড ইউ, এটা কেন? কারণ আমি কি বললাম, উইদিন 12 উইকস আমাদের যে মেন স্ট্রাকচারাল ফরমেশন, উইদিন 12 উইকস আমাদের এমব্রায়োজেনেসিস, ওই নেক্সট দিনকে স্যারের ক্লাস আছে, ওটা একদম মিস করবে না, তো ওটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে যায়। তাহলে যদি আমি 12 উইকস ফোলিক অ্যাসিড না দিই, পরে ফোলিক অ্যাসিড দিয়ে উই ক্যান নট প্রিভেন্ট, উই হ্যাভ টু গিভ ফোলিক অ্যাসিড বিফোর কনসেপশন। তাহলে ফার্স্ট এটা আমরা বলবো। আর যখন কোনো নতুন পেশেন্ট আসছে আমাকে, তাহলে তার ডিটেল হিস্ট্রি নিতে হচ্ছে, জেনারেল এক্সামিনেশন করতে হচ্ছে, যেরকম যেরকম আমি এনকাউন্টার করছি, যদি আমার নিজের মধ্যে থাকছে, নাহলে আমাকে পাঠাতে হচ্ছে কারোর কাছে। সো ইটস নট আ পার্ট অনলি ফর গাইনোকোলজিস্ট, ইটস পার্ট অফ এনি মেডিকেল স্টুডেন্ট, ডক্টর, যেই হোক তার জন্য, ঠিক আছে? তা কি কোয়ারি আছে বলো, কোথায় বুঝতে পারলে না কখন? প্রি কনসেপশন, প্রি ন্যাটাল, অ্যান্টিন্যাটাল, পোস্টন্যাটাল, এই টার্মগুলো একটু অ্যাওয়্যার হয়ে যেতে হবে। প্রি কনসেপশন মানে বিফোর প্রেগনেন্সি, প্রি ন্যাটাল একদম আর্লি প্রেগনেন্সি, যখন একটা পেশেন্টে বলছে ইয়েস আই হ্যাভ মিসড মাই লাস্ট পিরিয়ড অর লাস্ট 2 periods, very early stage of pregnancy, that is prenatal. Then antenatal, when pregnancy is progressing and she delivered, intranatal, and after delivery that is postnatal.